जय श्री सत्यनारायण स्वामी कर जय ठाकुर सदैच्छा पूर्ण हो आनंद महाराज बोल भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम। भगवान जेतବେଳେ मर्त्यु को आसती ना तांको भी तांको सखा मानक सहित खेलकूद करने को भारी आनंद लगे। जेपरी नंद वसुदेव कोल भगवान जन्म हेले देवकी यशोदा कोल सांगरे थिले सुदाम सुबल मधुमंगल इत्यादि। तेणु से भली खेल खेलवाई आनंद लगे। किंतु गुरु स्वरूप मध्य गुरु शिष्यर भाव अलग थाए। से ही प्रभु किंतु जो सांग भली भक्तों सहित खेलती सी गोटे अलग रूप हो जाती। तो ठाकुर को बेसी हस मजा करती परम पूज्य सुवर्ण बाबा हास्यरस स्रष्टा सुवर्ण बाबा मजाड़िया कथा कही भक्त मान एपरी स्वयं ठाकुर को हसी हसी रसाइबारे अद्वितीय आश्रम मेला महोत्सव पाला गाण साजी मुंडरे पगड़ीटे भिड़ी कोइली गीता को घंटा घंटा धरी अभिनय ढंगरे जिते गाँती कू कू होई कोइली राबू अच्छु किम पाई काहू आसी काहू रहिलु ताहा जानू कि नहीं काहे जदि तुही रहिबू जानिछु जदि कह कुहुर बतर न रहे एणु मोर संदेह बसंत समय राबुछु अन्य समय नहीं रब तो चिरस्थायी नुहे एथिरे शांति कहीं सेतेबेले अपूर्व भाव तरंगरे तरंगायित तो हो उठे से खंडमंडल ठाकुर प्रथम धर्म प्रचार बेले से संसार सबु जंजाल जंजाड़ी दे जलाजल संसार समस्त जंजाल रे जलांजलि दे ठाकुर प्रेम पागल हुई मतुआल होउथिले। ठाकुर अंतरंग लीला संगी भाव बहु अनुभूति से अंगे लिभेचंती। ठाकुर आ सुवर्ण बाबा बेले बेले जेपरी हास परिहास मजी जाती मन हुए द्वापर से कृष्ण मधुमंगल लीला अभिनयर नूतन अध्याय ठाकुर कौतुक लीला कथा शुणा पचारे आखि मिटी मिटी करी नाटकीय छटारे कहते मु गोटे कौन अधिक जाने जे तुम मानक कह तेरे बड़ेबारू आखि छल छल करी आरंभ करती सेतेबेले ठाकुर थांती आम अंचल इच्छापुर सुवर्ण बाबा कहती अल्प केते जन मात्र सन्यासी थांती तांको संगरे संध्या बेले भजन कीर्तन बेस चले ठाकुर भजन लेखती से भजन बोला हुए संज बेले मु तो नाटुआ थी द्वारी पाठ करुली वैष्णव पाणी गणनाट्य यात्रा दल समय पाइले आसी जोग दिए तांको मेल ठाकुर को देखी मो मन ढलीगला सियाड़ को यात्रा दल छाड़ी सन्यासी फेक नेली मोरी जोगु गोटे तुमुल कांड है वैष्णव पाणी दल एकजुट हो ठेंगा बाड़ी धरी ठाकुर को आक्रमण करने आस आम से अंचल धनु लेंका को समस्ते मानती से बुझाबुझी करी से शांत कराइले सेतेबेले हईजा लगिले ताटी कबाट पड़ जाऊला हईजा को भारी भय समस्त गाँ देवता को पणा पानी दे पूजा कले हईजा माँ को करुणा भल हो जाए बोली लोकंकर विश्वास थरे करमला ठारू 2 माइल दूर तलमाल अंचल हईजा व्यापिला बहुत लोक मले सेतेबेले से अंचल ठाकुर को लोके मानिले ठाकुर टिके गाँ को जाई पाद देले हईजा ठाकुराणी राइज छाड़ी पड़े तलमाल अंचलर बहुत लोक कीर्तन करी ठाकुर पाखक आसिले विमान रे ठाकुर को संगरे नेले
ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ତ ମୋଟେ 4-5 ଜଣ ବାବାଜୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଦେବାର ରୀତି ଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ହଇଜା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପଣା ପାଣି ସେତେବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ। କାଳେ ଠାକୁର ମନା କରିଦେବେ ପଣା ଦେବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁରେ କ୍ଷୀର ବହୁତ, ଲୋକେ ପଣା କରିବାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ନାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସିନା ପାଇବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ତ ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି। ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସେ ତ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଣା ଦେବେ, ତମେ ଆଣିବ କେମିତି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁଟାଏ ମାରନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିବେନି, ଆମ ସଙ୍ଗେ ପହିଲୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ପଣା କଥା। ଆମର ପଣା ଦେବାର ପ୍ରଥା ଅଛି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପଣାଟା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ବାବାମାନେ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନେତା ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ 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 ତା ବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ। ଏହା କହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପଣା ଦେବା କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ତ ଚଳି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଠାକୁରାଣୀ କଳ୍ପନା ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ମନେ ମନେ ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ହଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ପଣା ତିଆରି ହେଲା। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡା ଦୁଧ ଛେନା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନବା ତ କ୍ଷୀର ଆଉ ଯାହା ମସଲା ମସଲି। ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ହାଣ୍ଡି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ପଣା ହାଣ୍ଡି ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଣା ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଲଟକଣଟିଏ ରଖି ଗାଁ ବାଲାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ସାବଧାନ କରିଦେଲି, ଏକମୁହାଁ ହୋଇପାରିବ, ପଛକୁ ମୋଟେ ଚାହିଁବନି। ଆମେ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନା ଏକାଥରେ ଭେଟଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଜୀବନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥର ଆମ ପାଳି। ଢାଳରେ ଢାଳେ ପଣା କାଢ଼ି ଜଣକ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲୁ ମଠକୁ। ତାପରେ ଆମ ପଣା ପିଇବା ପର୍ବ ଚାଲିଲା। ଜଣକ ହାତରୁ ପଣା ହାଣ୍ଡିଟା ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୁହଁ ଲଗାଇ ପିଇଲି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଫେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଳାଇ ଦେଲେ। ବେକରେ ମୋର ଲଟିକି ରହିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ସହଜେ ଛାଡ଼ୁଛି? ବେକରେ ହାଣ୍ଡିଟା ଲଟିକି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ନାଚି କୁଦା ମାରିଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ହସରେ କମ୍ପେଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଗା। ଏଭଳି ମଜା କଲୁ। ଗାଁ ବାଲା ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମ ହାଁ ହଲା ପାଟି ଶୁଣି ପଛକୁ କେତେ ଜଣ ଚାହିଁଦେଲେ। ସଫା ତ ଦିଶୁନାହିଁ, ଲଣ୍ଠନଟା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ଆମେ ପଣା ପିଇ ସାରି ଫେରିଲୁ। ବାବା କ'ଣ ହେଲା କି ବାବା? ବହୁତ ଗହଳି ଶୁଭୁଥିଲା ଯେ। ଗାଁ ବାଲା ପଚାରିଲେ କାଳେ ଆମେ ପଣା ଖିଆ କଥା ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ନା ଆମେ ସବୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ ବାବା। ପାଟି ଗହଳି ହେବାରୁ କିଏ କିଏ ଟିକେ ଚାହିଁଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ରକ୍ଷା ହେଇଛି, ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତ? ଆରେ ବାବା ଏତେ ଯୋଗିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣା ଦେବାକୁ ହେଲା। ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧକ୍କା ମାରି ଦୂରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲୁ ନା। ରୀତିମତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଯୋଗିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲୁ।
ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କହି କଥା କହି ଗାଁ ବାଲାଏ ଆମ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତେଣୁ ଯୋଗିନୀମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଥିଲେ କହି ସେମାନେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଗାଁ ବାଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରି ବଖାଣିଲି। ବାବା କ'ଣ କହିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏତେ ଯୋଗିନୀ। ଠାକୁର ହସ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯା ଯା ଯା, ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛ, କି ଭଳିଆ ତମେ ବାବାଜୀ, କ'ଣ କହିବି। ଠାକୁର ତ ମୈତ୍ରୀ ରୂପରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଉ ହସ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇବେଳର କଥା, ମଠ ପାଖ ଗାଁ ଗୁଆଡ଼ିଆ ହଇଜା ଲାଗିଲା। ମଠରୁ ଗୁଆଡ଼ିଆ ମାତ୍ର 200 ଗଜ ଦୂର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଗାଁ ବାଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଁକୁ ନେଲେ। ତୁଳସୀ ପାଦୁକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଦେଇ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଫେରିଲେ ଛତାକୁ। ଆମେ ସବୁ ରହିଲୁ ପଣା ପର୍ବ ସାରିବାକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତଳମାଳଟା ସିନା ଦୂର, ଏଟା ତ ଛତାକୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି କି ଉପାୟ କରାଯିବ। ଆମେ ସବୁ ପଣାହାଣ୍ଡି ସଜାଡ଼ି ଛତା ପାଖ ବିଲ ମଝିରେ ଥୋଇ ପଲମଟାଏ ପଣାହାଣ୍ଡି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ପଣାହାଣ୍ଡି ସଜାଡ଼ି ଛତା ପାଖ ବିଲ ମଝିରେ ଥୋଇ ପଲମଟାଏ ପଣାହାଣ୍ଡି ମୁହଁରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଏହାର ଗୋଟାଏ କାରଣ ଥିଲା। ଗୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁର କେତେଟା ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପଣା ତିଆରି ହୁଏ, ତାହା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବାବାଜୀ ମାନେ ହରିଓମ କରିଦିଅନ୍ତି। ପଣାହାଣ୍ଡି ନେବା କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପିଲାରୁ ବି ଜଣେ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲୁ ଛତାକୁ। ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ବାବାଜୀକୁ ପଠେଇଲୁ ବିଲ ମଝିରୁ ସେ ପଣାହାଣ୍ଡିଟି ଆଣିବାକୁ। ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ପଣାହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ନାହିଁ, କି ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକିଏ ବୋଲି ପଣା ନାହିଁ। କୁକୁର ବିଲେଇ ଖାଇଥିଲେ ତ ହାଣ୍ଡିଟି ତଳେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତଳେ ଟିକିଏ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। ଚୁପଚାପ ମନ ମାରି ରହିଲୁ। ପଣା ଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା। ଗାଁରେ ପୁଣି ହଇଜା। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପିଲାଟି କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ସେ ଏକବାରେ ବେଶାଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏମିତି ତ କେବେ ହଠାତ୍ କଥା ହେଇନଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଭଳିଆ ତ କଥା ହେବା କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା କି ପୁଅ? ଠାକୁର ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କି ରେ? ଶିଷ୍ୟ ପିଲାଟା କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବୋଧେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ତାକୁ ପଚାରି ଆସିଲ, ସେ ପଣା ପିଇଛି କି? ଠାକୁର ପଚାରିଲେ। ପିଲା ଲୋକ କାଳେ ଲୋଭରେ ପିଇ ଦେଇଥିବ। ଲୋକ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଥାଟି ସତ। ଠାକୁର ତୁଳସୀ ଦେଲେ। ସେ ଭଲ ହେଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା ସବୁ କଥା। ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବାବାଜୀ ମାନେ ପଣା ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ପିଇବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଲୋଭରେ ସେ ପଣାକୁ ପିଇଦେଲି ସବୁତକ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ବାନ୍ତି ପୋଖରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାବା, ସେଠିକାର ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାବା କହନ୍ତି। ଠାକୁର ହସିଲେ ଆଉ ବୁଝାଇଲେ, ଆରେ ଶୁଣ, ସିଏ ସବୁ ହଳାହଳ ବିଷ। ଶିବ ସିନା ବିଷ ପିଇ ହଜମ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାରିବେ? ବାବାଜୀ ମାନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି ପଣାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌତୁକୀ ଖେଳ। ତାଙ୍କଠି ବାନା ଅଛି, ସେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ୟା ବୋଲି ତୁ କରିବୁ? ଯା 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 ଯା, ସେପରି କରିବୁନି କେବେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁର ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କଥା ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଟି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଇ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଆକୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବ? କାରଣ
ଅଗ୍ନିର ପାଖକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ତାର ଅନୁଭବ ସେ କରିବ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଲୀଳାଟି କରିଥିଲେ। ଭାରି କୌତୁକୀ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, କିପରି ହେବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସବୁକିଛି, ନିରାନନ୍ଦରେ କିଛି ନଥାଏ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କୁମାର। ଏ ଥିଲା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ